Example number 14 નો fifth part. સ્પર્શક તથા અભિલંબનું સમીકરણ મેળવો. x is equal to cos t. પ્રચલ સમીકરણો આપ્યા છે આપણને. એના પરથી dy/dx શોધવા માટે પહેલા dx/dt શોધીશું, dy/dt, અને એના પરથી આપણે dy/dx શોધીશું. dx/dt is equal to minus sin t, y is equal to sin t, dy/dt is equal to cos t, dy/dx is equal to dy/dt upon dx/dt is equal to cos t upon minus sin t is equal to minus cot t. હવે આપણને આમાં બિંદુ નથી આપ્યા, પણ t is equal to pi/4 આમાં મૂકશો અને આમાં મૂકશો એટલે આપણને બિંદુ મળી જશે. x is equal to cos t is equal to cos pi/4 is equal to 1 upon root 2. y is equal to sin t is equal to sin pi/4 is equal to 1 upon root 2. એટલે બિંદુ થયું 1 upon root 2, 1 upon root 2. સ્પર્શકનો ઢાળ m is equal to dy/dx at t is equal to pi/4 is equal to minus cot pi/4 is equal to minus 1. Therefore 1 upon root 2, 1 upon root 2 બિંદુએ સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 m is equal to minus 1, x minus x1, y minus 1 upon root 2 minus x plus 1 upon root 2 x plus y is equal to 1 upon root 2 plus 1 upon root 2, 2 upon root 2. Therefore x plus y is equal to root 2. હવે અભિલંબના સમીકરણ માટે અભિલંબનો ઢાળ is equal to 1, આનો વિરોધી અવ્યાસ, અને બિંદુ 1 upon root 2, 1 upon root 2. Therefore અભિલંબનું સમીકરણ y minus y1 1, x minus 1 upon root 2, y 1 upon root 2, 1 upon root 2 cancel થશે, y is equal to x. Therefore x minus y is equal to 0. આ સ્પર્શકનું સમીકરણ x plus y is equal to root 2 અને અભિલંબનું સમીકરણ x minus y is equal to 0. Example number 15. વક્ર y is equal to x square minus 2x plus 7 ના રેખા 2x minus y plus 9 is equal to 0 ની સમાંતર સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધો. y is equal to x square minus 2x plus 7 dy/dx is equal to 2x minus 2. Therefore સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to 2x minus 2 if 2x minus y plus 9 is equal to 0, જે સ્પર્શકને સમાંતર છે.
આ રેખા સ્પર્શકને સમાંતર છે 2x y plus 9 is equal to 0 નો ઢાળ આ સ્પર્શકના ઢાળને m1 કહી દઉં અને આ રેખાનો ઢાળ m2 is equal to minus a by b minus 2 upon minus 1 એટલે 2 સ્પર્શક એ રેખા 2x minus y plus 9 is equal to 0 ને સમાંતર છે therefore m1 is equal to m2 બે રેખા સમાંતર હોય તો એમના ઢાળ સમાન હોય એટલે m1 અને m2 ને સરખાઈ દઉં છું therefore 2x minus 2 is equal to 2 2 કોમન આ બાજુ કેન્સલ એટલે x minus 1 is equal to 1 x is equal to 2 આ x is equal to 2 આ વક્રમાં મૂકી દઈએ સ્પર્શ બિંદુ મળી જશે સ્પર્શકના સમીકરણ માટે આપણને ઢાળ અને બિંદુ જોઈએ ઢાળ આપણને સ્પર્શકનો ઢાળ જોઈએ સ્પર્શકનો ઢાળ સ્પર્શક આ રેખાને સમાંતર છે એટલે આપણે સ્પર્શકનો ઢાળ 2 જ કહેવાય પણ સ્પર્શ બિંદુની જરૂર પડે તો આપણે સ્પર્શ બિંદુ શોધી રહ્યા છે x is equal to 2 a વક્ર y is equal to x square minus 2x plus 7 માં મૂકતા y is equal to 2 square minus 2 into 2 plus 7 4 minus 4 cancel 7 therefore स्पर्श बिंदु टू 7 હવે સ્પર્શકનું સમીકરણ સ્પર્શકનો ઢાળ is equal to 2 સ્પર્શકનો ઢાળ આ રહ્યો એમાં તમારે x ની કિંમત મૂકશો x ની કિંમત x is equal to 2 મળે તો પણ ઢાળ તમને 2 જ મળવાનો પરંતુ સ્પર્શક આ રેખાને સમાંતર છે એટલે આ રેખાનો જે ઢાળ હશે એ જ સ્પર્શકનો ઢાળ થાય માટે માંગેલ સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 m x minus x1 y minus 7 2x minus 4 2x minus y plus 3 is equal to 0 આ થયું સ્પર્શકનું સમીકરણ example number 15 of B part y is equal to x square minus 2x plus 7 dy by dx is equal to 2x minus 2 સ્પર્શકનો ઢાળ m2 is equal to 2x minus 2 વક્રના આ રેખાને લંબ સ્પર્શકનો રેખા 5y minus 15x is equal to 13 એ સ્પર્શકને લંબ છે therefore minus 15x plus 5y is equal to 13 નો ઢાળ m2 is equal to minus a by b minus minus 15 upon 5 is equal to 3 રેખા 5y minus 15x is equal to 13 a સ્પર્શકને લંબ છે
therefore m1 into m2 is equal to -1 એટલે કે આ રેખા આ સ્પર્શકને લંબ છે એટલે બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર -1 થાય આનો ઢાળ સ્પર્શકનો ઢાળ આપ્યો છે 2x -2 into 3 is equal to -1 therefore 6x minus 6 is equal to -1 therefore 6x is equal to -1 plus 6 is equal to 5 therefore x is equal to 5/6a y is equal to x square minus 2x plus 7 માં મુકતા तो y is equal to 5/6 square minus 2 into 5/6 plus 7 is equal to 25/36 minus 10/6 plus 7 is equal to 217/36 આવશે સાદુરૂપ આપશો એટલે therefore સ્પર્શ બિંદુ 5/6 217/36 અને હવે સ્પર્શકના સમીકરણ શોધવાનું છે સ્પર્શકના સમીકરણ માટે આપણે સ્પર્શ બિંદુ અને ઢાળની જરૂર પડે એ સ્પર્શકનો ઢાળ લેવાનો અને એ સ્પર્શકના ઢાળ માટે આપણે આમાં x ની કિંમત મૂકી દઈએ એટલે સ્પર્શકનો ઢાળ મળી જશે સ્પર્શકનો ઢાળ m અને m1 કહેજો અને આ m2 m1 into m2 is equal to -1 સ્પર્શકનો ઢાળ m1 is equal to 2x minus 2 into x 5/6 minus 2 is equal to 5 minus 6/3 is equal to -1/3 માટે સ્પર્શકનું સમીકરણ y minus y1 y minus 217/36 is equal to -1/3 x minus 5/6 36y minus 217/36 is equal to -1/3 6x minus 5/6 18 થયા આ 36 આ બાજુ લઈ જઈશું 36 આ 18 થયા 36 આ બાજુ લઈશું એટલે 2 થઈ જશે 36y minus 217 is equal to -2 into 6x minus 5 36 ને આ બાજુ આ 18 થયા છેદમાં એટલે -2 રહેશે 36y minus 217 is equal to -12x plus 10 12x plus 36y minus 227 is equal to 0 આગળના એક્ઝામ્પલમાં આવે આ સ્પર્શકનો જે ઢાળ શોધ્યો એની અંદર x ની કિંમત નથી મૂકી કારણ કે આગળના એક્ઝામ્પલમાં સ્પર્શક આ રેખાને સમાંતર આપ્યો તો એટલે સ્પર્શક અને રેખાનો ઢાળ સમાન થાય આપણે તો સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધવાનું છે એટલા માટે સ્પર્શકના ઢાળની જરૂર પડશે આ જે x ની કિંમત મળી મને એ x ની કિંમત મેં આમાં મૂકી આ ઢાળ ના લેવાય એને લંબ કીધો છે તો આનો વિરોધીને વ્યસ્ત લઈ લેવાય તમારે આને લંબ કીધો છે તો આને વિરોધીને વ્યસ્ત લઈ લેવાનો ઢાળ અથવા એ ના ખ્યાલ આવે તો આપણે x ની કિંમત સ્પર્શકના ઢાળ માટે સ્પર્શ બિંદુ જોઈએ અને સ્પર્શકના સમીકરણ માટે સ્પર્શ બિંદુ જોઈએ અને સ્પર્શકનો જ ઢાળ જોઈએ તો
તો સ્પર્શકનો ઢાળ આ રહ્યો. મળેલ x ની કિંમતને આમાં મૂકી દો એટલે સ્પર્શકનો ઢાળ મળી જશે અને સ્પર્શ બિંદુ છે એના પરથી આપણે ઢાળ બિંદુ સમીકરણનો ઉપયોગ કર્યો. વક્ર y 7x³ 11 ના x 2 તથા x -2 આગળના સ્પર્શકો પરસ્પર સમાંતર છે તેમ સાબિત કરો. y 7x³ 11 dy by dx 21x² m1 dy by dx at x 2 21 into 2 square 21 into 4 84. m2 dy by dx at x -2 21 into -2 square 84. Therefore m1 m2. Therefore સ્પર્શકો પરસ્પર સમાંતર છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 17. વક્ર y x³ ના જે બિંદુ આગળના સ્પર્શકનો ઢાળ તે બિંદુના વાયામ જેટલો હોય તે બિંદુ શોધો. y x³ dy by dx 3x². સ્પર્શકનો ઢાળ તે બિંદુના વાયામ જેટલો. Therefore dy by dx is equal to y. પરંતુ dy by dx is equal to 3x² 3x² is equal to y. y is equal to x cube. Therefore 3x² is equal to x cube. Therefore x cube minus 3x² is equal to 0. Therefore x common, x square common, x minus 3 is equal to 0. Therefore x square is equal to 0. अथवा x minus 3 is equal to 0. Therefore x is equal to 0. A y is equal to x cube માં મુકતા y is equal to 0. Therefore બિંદુ માગેલ બિંદુ 0 0. હવે x is equal to 3, x minus 3 is equal to 0, x is equal to 3. A y is equal to x cube માં મુકતા y is equal to 3 cube is equal to 27. Therefore मागेल बिंदु 327. वक्र y is equal to 4x³ minus 2x raised to 5 ના 2x raised to 5 માટે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકોના સમીકરણ મેળવો. y is equal to 4x³ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકોના સ્પર્શ બિંદુઓ શોધો. અને આગળ આવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે સ્પર્શકોના સમીકરણ શોધો. 4x³ minus 2 into x raised to 5 dy by dx is equal to 12x square minus 10x raised to 4. સ્પર્શકનો ઢાળ m is equal to dy by dx 8ab is equal to આમાં
અને સ્પર્શ બિંદુ આપણે આપે નથી, આપણે તો એવું કીધું છે આ વક્ર માટે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતું સ્પર્શક શોધો. એટલે આ ઉગમ બિંદુ વક્ર પર તો છે જ, પણ એ સિવાય પણ બીજા બિંદુઓ છે જે વક્ર પર છે અને સાથે સાથે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થયેલા સ્પર્શ બિંદુઓ શોધવાના છે આપણે. તો m = dr/dx at ab. આ ab બિંદુ છે એ વક્ર પરનું બિંદુ છે. એ વક્ર પરનું બિંદુ આપણે ધારી દીધું અને એ આમાં કિંમત મૂકી દઈએ છે. x એટલે a મૂકી દો, y તો છે જ નહીં આમાં, એટલે 12a² - 10a⁴. આ થયો સ્પર્શકનો ઢાળ. સ્પર્શ બિંદુ AB આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ y - y1 m 12 * a² - 10 * a⁴ x - a. આ થયું સ્પર્શકનું સમીકરણ. પરંતુ સ્પર્શક ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થાય છે, પરંતુ સ્પર્શક 0 0 માંથી પસાર થાય છે. આ સ્પર્શક એટલે કે રેખા આ બિંદુમાંથી પસાર થાય એટલે આ બિંદુનું સમાધાન કરે એટલે x = 0 મૂકી દો અને y = 0 મૂકી દો. તો 0 - b = 12a² - 10a⁴ 0 - a minus b is equal to minus a into 12a² minus 10a⁴. આ minus પ્લસ થઈ જશે. b is equal to મલ્ટીપ્લાય કરો 12a³ minus 10a⁵. પરંતુ ab એ વક્ર પર છે, કારણ કે AB સ્પર્શ બિંદુ છે. એ સ્પર્શ બિંદુ વક્ર પર જ હોય, એટલે વક્ર પર હોય એટલે એના સમીકરણનું સમાધાન કરે એટલે x = a મૂકી દો, y = b મૂકી દો. therefore b is equal to 4a³ minus 2a⁵. b is equal to 12a³. આ માઈનસ ને આ માઈનસ કેન્સલ અને એ અંદર મલ્ટીપ્લાય કર 12a³ minus 10a⁵ નંબર 1. અને આ સ્પર્શ બિંદુ AB એ વક્ર પર છે એટલે એનું સમાધાન કરે એટલે કે x = a મૂકી દો, y = b મૂકી દો. અહીંયા પણ b ની કિંમત, આમાં પણ b ની કિંમત 1 અને 2 પરથી બંનેને સરખાઈ દો. 12a³ minus 10a⁵ is equal to 4a³ minus 2a⁵. 8a³ minus 8a⁵ is equal to 0. 8a³ common 1 minus a² is equal to અજ્ઞાત છે છેદમાં ના લઈ જવાય. 8/a³ is equal to 0 અથવા 1 minus a² is equal to 0. a is equal to 0 અથવા a² is equal to 1. a is equal to plus or minus 1. હવે a is equal to 0 આમાં મૂકી દો એટલે સ્પર્શ બિંદુ મળી જશે આપણને. a is equal to 0 પરિણામ 2 માં મૂકતા b is equal to 0. આ 0 છે.
a is equal to 1 પરિણામ 2 માં મૂકતા એટલે અહીંયા બિંદુ મળ્યું a0 તો b0 a is equal to 1 આમાં મૂકો તો 4 2 4 2 2 માટે બિંદુ મળ્યું 1 2 a is equal to -1 પરિણામ 2 માં મૂકતા b is equal to -4 a 4 into -1 નો ક્યુબ -2 into -1 raised to 5 એટલે -4 અને +2 થઈ જશે -4 આ અહીંયા a ની કિંમત મૂકીશું એટલે માઈનસ માં જવાબ આવશે એ માઈનસ ના માઈનસ પ્લસ થઈ જશે અહીંયા a ની કિંમત મૂકશો -1 નો ક્યુબ એટલે માઈનસ થઈ જશે -4 +2 -2 માટે બિંદુ મળ્યું -1 -2 b ની કિંમત આમાં મૂકો તો આમાં પણ મૂકી શકાશે a is equal to 0 તો b is equal to 0 આયો a is equal to 1 મૂકશો તો 12 10 2 મળશે a is equal to -1 મૂકશો તો -1 નો ક્યુબ એટલે માઈનસ થશે -1 raised to 5 એટલે માઈનસ થશે -12 + 10 b is equal to -2 આમાં મૂકશો કે આમાં મૂકશો ગમે તેમાં મૂકી શકાશે હવે આપણને સ્પર્શ બિંદુ શોધવાના બીજા સ્પર્શ બિંદુ મળી ગયા હવે આગળ આ પ્રશ્ન આવમાં પૂછાઈ શકે કે સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધો સ્પર્શકના સમીકરણ માટે બે વસ્તુ જોઈએ ઢાળ અને સ્પર્શ બિંદુ આપણને મળી ગયા છે અહીંયા તમે AB ની કિંમત મૂકજો એટલે ઢાળ મળશે 0 0 મૂકશો અહીંયા તો ઢાળ m બરાબર 0 એ ઢાળ m બરાબર 0 અને આ બિંદુ ઢાળ બિંદુ વાપરી દેવાનું પછી બીજી વખત AB ની કિંમત 1 2 મૂકી દો 1 2 મૂકશો એટલે તમને કિંમત મળી જશે અહીં તો એક છે ને હા a 1 2 પણ આમાં તો b છે જ નહીં બરાબર એટલે a is equal to 1 આમાં મૂકી દો એટલે 12 10 2 બીજી વખત ઢાળ પણ તમને 2 મળ્યો અને આ બિંદુ ઢાળ બિંદુ વાપરી દો પછી a is equal to -1 મૂકો a is equal to -1 મૂકશો તો પણ ઢાળ 2 થવાનો છે કે -1 નો સ્ક્વેર પોઝિટિવ થશે -1 raised to 4 પણ પોઝિટિવ થશે એટલે ઢાળ 2 મળશે એ ઢાળ 2 અને આ બિંદુ ઢાળ બિંદુ વાપરી દો એટલે આગળ પ્રશ્ન તમને આ રીતે પૂછી શકે સ્પર્શ બિંદુઓ શોધો એના કરતા તમને એવું પૂછે કે આ વક્ર માટે ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતા સ્પર્શકોના સમીકરણ શોધો એટલે આટલા સુધી તો આવું જ પડે આપણે આ 0 0 આ એટલે a 0 મૂકી આમાં 1 છે b છે જ નહીં એટલે a 0 મૂકી દીધા એટલે ઢાળ 0 થઈ ગયો a1 મૂકી દો સ્પર્શ બિંદુ 1 2 માટે આ વક્ર પરનું બિંદુ હોવું જોઈએ આપણે વક્ર પરનું બિંદુ નથી આપણે વક્ર પરનું બિંદુ ab ધારી દીધું કે સ્પર્શ બિંદુ ab આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ ધારો કે અહીંયા ધારો કે સ્પર્શ બિંદુ ab છે એટલે આ રીતે સ્પર્શ બિંદુ શોધી શકાય એ બિંદુ આગળ આપણે ઢાળ શોધી કાઢ્યો સ્પર્શ બિંદુ AB આગળ સ્પર્શકનું સમીકરણ શોધી કાઢ્યું સ્પર્શક 0 0 માંથી પસાર થાય છે 0 0 માંથી પસાર થાય એટલે એનું સમાધાન કરે એટલે x બરાબર આ રેખાના સમીકરણમાં x બરાબર 0 મૂકી દો અને y બરાબર 0 મૂકી